जय जगन्नाथ। अभिप दास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे आपण माने देखिबे आमर जो 7th MCM 31/1/2026 शनिवार दिन हेबाकु जाउछि सेठी केउ सब विषय रे आलोचना हेबो तार तो एजेंडा ऑफ 7th MCM। आशा करूछि वीडियोटी निश्चय भाबे आपण मान पई हेल्पफुल हेबो। तो चलंतु देखिबा। डायरेक्टोरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड SCRT ओडिशा भुवनेश्वर रो लेटर नंबर रही 133 तारीख रही 7/1/2026 सबू प्रिंसिपाल मानक डाइट्र देखो सब्जेक्ट रही शेयरिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ 7th मंथली क्लस्टर लेवल मीटिंग मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक जनवरी 2026 कार्यसूची कौन कौन रही। प्रथम विषय वस्तु अच्छी स्वागत कार्यसूची सूचना प्रदान। 2 नंबर अच्छी पूर्व बैठक विषय वस्तुर आलोचना। 3 नंबर पंचम अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षा 2025-26 मौलिक स्तर शिक्षण सर्वेक्षण। तापर जनवरी मासर शैक्षिक कैलेंडर शिशुवाटिका प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी श्रेणी परिचालना भाषा एवं संख्या ज्ञानर जहाँकि बहु श्रेणी रही एवं पाठटिका शिक्षकों गतिविधि योजना उपस्थापन हेब। विद्यालय परिदर्शन और आलोचना श्रेणी पर्यवेक्षण साधनी शिक्षण सोपान रेजिस्टर रही। रही जिला भित्तिक शैक्षिक आलोचना रही। रही संक्षेपण। प्रथमे पूर्व बैठकर विषय वस्तुर आलोचना 15 मिनिट समय रही। डिसेम्बर मासर मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक में जो सब विषय आलोचना होता ताहा उपरे टिके आलोचना हेब। पूर्व बैठक में कौन कौन आलोचना होता डिसेम्बर मासर शैक्षिक कैलेंडर पाठटिका शिक्षकों गतिविधि योजना विद्यालय परिदर्शन आलोचना जिला भित्तिक शैक्षिक आलोचना पंचम अष्टम श्रेणीर वार्षिक परीक्षा एवं संक्षेपण। पंचम अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय देखा ये भेरी इम्पोर्टेंट रही जेहेतु आमर मार्च प्रथम सप्ताह आमर आरंभ होगा जाऊँगी पंचम एवं अष्टम श्रेणीर वार्षिक परीक्षा। देखु ये रहा श्रेणी तापर रहा मूल्यांकन उपादान एवं उप उपादान। पंचम श्रेणी रे आभ्यंतरीण मूल्यांकन 60% गुरुत्व दिज्व एवं 40% गुरुत्व दिज्व वार्षिक परीक्षा ये जो 60% रु 30% गुरुत्व दिज्व FA1 FA2 SA1 रही 10 शतकड़ा तापर प्रकल्प 20 शतकड़ा एवं वार्षिक परीक्षा 40 शतकड़ा मोट है 100 शतकड़ा। सेहीपरि अष्टम श्रेणी देखुंत आभ्यंतरीण 50% वार्षिक परीक्षा 50% तार तो FA1 FA2 SA1 रु 30% लिखित कार्य 5 मार्क व 5% प्रकल्प कार्य 15% वार्षिक परीक्षा 50 शतकड़ा तेणु टोटाल है 100 शतकड़ा। एति गोटे उदाहरण पूरा देछि सी आम मोट नंबर पिलांकर किपरि हिसाब करिबा जदि FA1 FA2 SA1 रे पिलाटी गोटे 20 30 रखी तो तापरे प्रकल्प रे 16 रखी लिखित कार्य रे 8 नंबर रखी तेबे आमे कौन करिबा ना जेहेतु FA1 FA2 SA1 रो आमर 30 शतकड़ा दरकार तेणु FA1 FA2 SA1 रे टोटाल है 20 20 40 30 70 70 बाई 100 इंटू 30 कले 21 मार्क नियाजिबो। सेहीपरि प्रकल्प रे जदि पिलाटी 16 मार्क रखी तो 16 मार्क नियाजिबो। लिखित कार्य रे जदि 10 रु 8 नंबर रखी तो 8 मार्क नियागला। तापरे वार्षिक परीक्षा रे जदि पिलाटी 30 मार्क रखी तेबे 30 बाई 50 इंटू 40 तार तो 40% वार्षिक परीक्षा को गुरुत्व दिज्व तेणु 24 मार्क है। तेणु पिलार टोटाल मार्क हम ये देखो 21 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 24 तार तो 69 मार्क है। जदि पिलाटी 24.2 बा 24.8 रखे तेबे ताकू 25 बोली धरा तार तो तार नेक्स्ट नंबर को नियाजिबो। समस्त लिखित प्रकल्प कार्य फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह सुधा समाप्त होब। वार्षिक परीक्षा रे जदि गोटे विषय सबू हिसाब पर मोट नंबर जदि 30 रु कम रखुची ताहले आउ थरे परीक्षा देबाकू पड़िबो। तापरे सेही विषय रे विद्यालय रे 4 सप्ताहर प्रतिकारमूलक शिक्षादान व्यवस्था हेबो। तापरे पुनः परीक्षा हेबो। जेतेबेले परीक्षा हेबो सेही परीक्षा रे रखिथिबा नंबर को हिसाब नियाजिबो आउ आभ्यंतरीण मूल्यांकन को दृष्टि दिज्व नहीं तार तो FA1 FA2 SA1 प्रकल्प एवं लिखित कार्य को आउ गुरुत्व दिज्व नहीं। एठी पूरा प्रश्नपत्र प्रस्तुति उपरि विस्तृत भाव में दि जाइछि।
40% ରହିବ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, 60% ରହିବ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯଦି ମୋଟ 50 ମାର୍କ ହେଉଛି, ଲିଖିତ 40 ମାର୍କ ଏବଂ ମୌଖିକ 10 ମାର୍କ। ଏଥିପାଇଁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ହେବ 40%, ମାନେ 50ର 40% ହେଉଛି ଆମର 20 ମାର୍କ, ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ହେଉଛି 60% ମାନେ 30 ମାର୍କ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନର କଠିନତା ମଧ୍ୟରେ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ 30%, ମଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନ 40% ଏବଂ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ 30% ରହିବ। ସେହିପରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ 50 ମାର୍କ, ତାଙ୍କର ମୌଖିକ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପାଇଁ 20 ମାର୍କ, ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପାଇଁ 30 ମାର୍କ। ସେହିପରି ସହଜ 30%, ମଧ୍ୟମ 40% ଏବଂ କଠିନ 30% ରହିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ 2ଟା ରହିବ, ଯାହାକି 5 ମାର୍କ ଲେଖେ 10 ମାର୍କ ରହିବ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ 4ଟି, 3 ନମ୍ବର ଲେଖେ 3 ଚଉକୁ 12 ମାର୍କ ରହିବ। ଏଠି ରହିଲା 10 ମାର୍କ ହେଲା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ତାପରେ 3 ଚଉକୁ 12 ମାର୍କ ରହିଲା ଆମର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ 4ଟା 2 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ, ମାନେ 4 ଦୁଗୁଣେ 8 ମାର୍କ। ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠର 1 ଲେଖାଏଁ, ତାର ତ ବହୁ ବିକଳ୍ପ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ, ମେଳକ, ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଇତ୍ୟାଦି ରହିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଦିଆଯିବ। ନା ନିୟମିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ, ଯେପରି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ, ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ, ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ହସ୍ତାକ୍ଷର ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ 2ଟି ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ, 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁଟାରେ ପିଲା ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବ ସେହି ମାର୍କଟିକୁ ନିଆଯିବ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରହିଛି 10 ମାର୍କ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି 5 ମାର୍କ। ସେହିପରି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 20 ମାର୍କ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ 15 ମାର୍କ। ତାପରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବ। ତାପରେ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନୁଚ୍ଛେଦ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ପୋଷ୍ଟର ଆଦି ରହିବ। ରଚନା, ପତ୍ର ଲିଖନ, ଦରଖାସ୍ତ, ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ। ତାପରେ ପିଲାଙ୍କର ପଠନ ଦକ୍ଷତା, ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା, ଭାଷାଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବହିରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରାଇବା ସହିତ ବହି ବାହାରର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଖବରକାଗଜ, ପୋଷ୍ଟର ଆଦିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ। ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ତାପରେ ମୌଳିକ ସ୍ତର ଶିକ୍ଷଣ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆସିଲା, ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟଡି 2026, ଯାହାକି ଆମର ପରଖ NCERT ଦ୍ୱାରା ନମୁନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫେବୃଆରୀ ବା ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଏହା କେବଳ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ହେବ, ଭାଷା ଗଣିତ ଉପରେ ରହିବ। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ନମୁନା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରାହେବ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ। ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବିଷୟ ଦେଇଛି, ତାର ଏଲୋ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ, ଯାହାକି 10 ମିନିଟର ସମୟ ରହିଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ଏଠି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦେଇଛି। ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି। ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ଦେଖି ସାରିଥିବେ, ଯେହେତୁ ମାସ ସରି ଆସିଲାଣି ଆପଣମାନେ ଏହା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ନେଲେ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ସହଜ ହୋଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ ଗତିବିଧି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମୟ 1 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ୍ ରହିଛି। ଦଳ ଗଠନ କରାଯିବ, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ 40 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟ 40 ମିନିଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଆମର ପାଠଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତାହା ଯେପରି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗତିବିଧି ରହିଥିବ। ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ପାଠଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସୂଚକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ। ଭାଷାରୁ ଗୋଟିଏ, ଗଣିତରୁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଚୟନ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ।
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ। କ'ଣ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି କବିତା ପୋଷ୍ଟର, ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲା ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ, କବିତାକୁ ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛି ନା ନାହିଁ, କବିତାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ କହୁଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ସ୍ଥୂଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ପିଲାଟି କହିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ କ୍ରମରେ ରଖାଯାଇଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ କହୁଛି ନା ନାହିଁ, କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ରଖି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କହୁଛି ନା ନାହିଁ, କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଶୁଣି ବସ୍ତୁ ଗଣି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କହୁଛି ନା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାରେ ସହାୟତା କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଏହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଗତିବିଧି ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ଏବଂ ପାଠଟିକା ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ, ସେଥିରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ମୌଖିକ ଭାଷାର ଯେଉଁ 4 ଖଣ୍ଡୀୟ ରୂପରେଖ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ, ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାରେ ତାହା ସହାୟତା ହେଲା ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ରହିଛି। ଏଠି ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ସୁଯୋଗ ରହିଥିଲା କି, ସେହି ଅନ୍ୟ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଶେଷ କରିପାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଥିଲା ନା ନାହିଁ, ପାଠଟିକାରେ ICT ବା ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଖେଳନା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ, କଳା ଶିକ୍ଷଣ, ଖେଳନା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ ସମନ୍ୱୟ କିପରି କରାଯାଇଥିଲା, ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି। ଗଣିତରେ ପାଠଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ନାହିଁ, ସଫଳ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତ ଚିତ୍ରିତ ଅମୃତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗୁଆ ଶେଷ କରିଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ନିଆଯାଉଥିଲା ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା, ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ, ତାପରେ ଗତିବିଧି ଯୋଜନା କିପରି ଥିଲା, ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ ନିଆଯାଇପାରିବ, ପାଠଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏସବୁ ରହିଛି। ତାପରେ ପାଠଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ, ଏଥିପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ଆଲୋଚନା, ଯାହାକି 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରହିଥିଲା। ଏଠି ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ ଆଧାରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହେବ। CRCCଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭେନ୍ୟୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ HM ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ଭୌତିକ ପରିବେଶର ଉପାଦାନକୁ ନେଇ PPT ବା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବୋଲି କହିଛି। ଭୌତିକ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ କେଉଁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କହିବେ, ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେମାନେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମତାମତ ଦେବେ। ତାପରେ ସେହି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ କହିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାଧନୀ ବା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅବଜରଭେସନ୍ ଟୁଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ପାଠଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ବ୍ୟବହାର, ତାପରେ ନିୟମିତ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ତାପରେ ଆସିବ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନର ବ୍ୟବହାର। ଯେଉଁ ପାଠଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଲା ତାହେଲେ ପାଠଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ, ପାଠଟିକା କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ପାଠଟିକା ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିପରି ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ବ୍ୟବହାର, ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠଟିକା ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା, ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଓ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାର ତ ଆପଣ ଯଦି ପାଠଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ କ'ଣ ପଢ଼ାଇବେ, କେମିତି ପଢ଼ାଇବେ, କିପରି ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଗତି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି ଦେବା। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତିଦିନ ଶିକ୍ଷଣର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କିପରି କରନ୍ତି?
ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ସମାଧାନ କିପରି କରିବେ ବା କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ତାପରେ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ପୂରଣ କିପରି କରନ୍ତି, ତାପରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ସୂଚକ ଦେଇଛି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ତାକୁ ଧରିକି ଆପଣମାନେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ନିୟମିତ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ଉପଦକ୍ଷତାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନରେ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ମାର୍କିଂ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର, ଏହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ରହିଛି। ତାପରେ ଏଠି କିପରି ମାର୍କିଂ କରିବେ ତାହା ଦେଇଛି, ରୋଲ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ରହିଲା। ତାପରେ କିପରି ପ୍ରତୀକ ଦେବେ ଇଏ ରହିଛି ଦକ୍ଷତା ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି। ଏହି ଦକ୍ଷତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ କିପରି ପ୍ରତୀକରେ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ମାର୍କିଂ କରିବେ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଷାରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମର 3 ଜଣ ପିଲା ରେଡ୍ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲରେ, 2 ଜଣ ପ୍ଲସ୍ରେ ଏବଂ 2 ଜଣ ଷ୍ଟାରରେ ରହିଥିଲେ ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉପଦକ୍ଷତାରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କ'ଣ ନେବା ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ଦେଇଦେଇଛି। ଇଏ ରହିଲା ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ। ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଉପଦକ୍ଷତା ଥିଲା କ'ଣ ନା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ, ପରବର୍ତ୍ତୀ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କହୁଛି ଏବଂ ଲେଖୁଛି। ରହିଛି ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଲ ନମ୍ବର। ଏହି ଉପଦକ୍ଷତାରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତୀକରେ ରହିଛନ୍ତି ଲେଖିବା, ତା ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ରହିଲା। ତାପରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଅଗ୍ରଗତିର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସମୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆପଣ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ଶୈକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା, ଏଠି CRCCଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେବ। CRCC ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଭଲ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଟା ରହିଛି ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, କ୍ଲଷ୍ଟରର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସଂକ୍ଷେପଣ ରହିଲା, ଆଜିର ବୈଠକରେ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କେଉଁ 3ଟି କଥା ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ତାହା କହିବେ। ତାପରେ CRCC ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ କରି ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ସେସବୁ ସିଏ ଚେକ୍ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଥିଲା ଆମର 7th MCMର ଏଜେଣ୍ଡା, ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।